神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。各位平安，平安。我要看每只手把它举起来，然后挥一下，然后跟天父说：“天父，我来了。天父，我来了。他bilang Papa aku datang。然后我们一起来敬拜神，阿们。来，我们预备我们的心，我们
全部专注于我们的上帝，因为他已经做了很多事，而且我们能够来到这个地方，拥有这个机会，全部都是因为他的恩典。来，我们敬拜他，我们赞美他。
你是我的一切，你好比贵重的珍宝，我怎能放弃你不要？你是我的一切，耶稣，神羔羊，荣耀你的名，荣耀你生命，耶稣，神羔羊，荣耀你生命。你是我依靠的力量，你是我寻求的宝藏，你是我的一切。你好比贵重的珍宝，我怎能放弃你不要？你是我的一切，耶稣，耶稣，神羔羊，荣耀你生命，耶稣，神羔羊，荣耀你生命，耶
就是我的一切。主啊，能够生下来有主干面，你就是我们的一切。哈利路亚！主，我们感谢你，哈利路亚，阿门。来，我们一起来赞美他，因为他就是我们的力量，阿门，阿门。耶稣就是我们的帮助，阿门，哈利路亚！来，一起来拍手。一起来唱。耶稣，我赞美你，你拯救我脱离一切黑暗。我呼求你的时候，你是我心中力量，再次刚强起来。耶稣，我赞美你，耶稣，我赞美你，你拯救我脱离一切黑暗。我呼求你的时候，你是我心中力量，再次刚强起来，刚强起来，一起来说，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，狂风暴雨巨浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。耶稣，我赞美你，大声一点，你拯救我脱离一切黑暗。我呼求你的时候，你是我心中力量，再次刚强起来，呼求他的名，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，狂风暴雨巨浪中，永不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，狂风暴雨巨浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。耶稣，耶稣，耶稣，狂风暴雨巨浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。狂风暴雨巨浪中，你的再次说，狂风暴雨巨浪中，你的恩典不离开，狂风暴雨巨浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。Sabar dulu ya, 我们再次ulang di sini dulu kan. 狂风暴雨巨浪中，belum, sebelah sini belum kedengeran. Saya 狂风暴雨巨浪中 belum kedengeran sebelah situ kok. Wes sampai cepat 小声 pakai iman nyanyinya. Yuk 1, 2, 3. 狂风暴雨巨浪中，你的恩典不离开。 狂
我们要常常喜乐，阿们。Senyum yuk, kasih sebelahnya. Haleluya. Sukacita senantiasa. Chang喜乐，向主高歌，不论环境如何，高山和低谷主都看顾，相信就有蒙福。哈利路亚！常常祷告，耐心等候，主做事有定时。流泪山中必欢呼颂歌，相信就有喜乐。一起来唱，下沉的水再一次举起来，风平的心再一次敞开，放下一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀，你的心对主来温暖，刚刚的你对爱充满，这是我的力量，这是我的高台，是永不一路有耶稣陪伴，他永不离开。哈利路亚！再次说，常常喜乐，常常喜乐，向主高歌，不论环境如何，高山和低谷主都看顾，相信就能蒙福。常常祷告，耐心等候，主说是有定时。流泪山中必欢呼颂歌，相信就有喜乐。阿们。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开你的忧虑，放下你的重担，来到主的面前，我喜乐满怀，冰冷的心对主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满，这是我的力量，这是我的高台，是因永不一路有耶稣陪伴，他永不离开。再次，热忱的心再一次举起来，蒙蔽的心再一次敞开，就是我的力量，来到主的面前，我喜乐满怀，冰冷的心被主爱来温暖，被主爱充满，这是我的力量，这是我的高台，是永不一路有耶稣陪伴，他永不离开，他永不离开，他永不离开，他永不离开。哈利路亚，哈利路亚，他永不离开。请弟兄姐妹们一起参立，一同宣告：2025年是丰收之年。2025年是丰收之年。2025年是丰收之年。我们祷告。我们在天上的父，你是伟大的独一真神，感谢你祝福印度尼西亚这个国家，祝福这里的百姓，求神赐给印尼平安，求神祝福印尼远离战争、瘟疫、地震和各种天灾人祸。我们特别为总统 Prabowo Subianto 先生和副总统 Gibran Rakabuming 先生祷告，求神赐给他们敬畏神的心，爱百姓的心，求神赐下智慧和能力，帮助总统和下面的各级官员，让他们可以安神的治理好这个国家。我们把我们教会的主任牧师杨东宝牧师和Cekatujuh的主任牧师喜宴社一省牧师完全的交托在神的手中，
求神保守他们的健康和牧养事工，圣灵恩膏和帮助他们能传达第三个五旬节的信息，给众教会和你所有的百姓。也祝福这2位牧师，他们的所有的家人都出入平安，凡事兴盛，大大的蒙福。求神兴起教会年轻的一代，耶利米一代，呼召他们，陶造他们，使用他们，愿圣灵大大浇灌他们，使他们从小就认识神，爱主耶稣，顺服圣灵。感谢神，赞美神，一切荣耀归给我们的主耶稣。哈利路亚！我的祷告是奉靠主耶稣基督的圣名，相信的一起说阿们。Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita memasuki minggu ketiga. Ya, nah ini kita dikasih kesempatan untuk memberikan diakonia. Nah, apa sih diakonia itu? Kita menabur kasih, ya, melalui apa yang Tuhan sudah mempercayakan kita berkat, kita menaburkan kasih. Tadi pagi, ya, saya baru ngobrol dengan ketua misi kita, Ibu Juwita. Nah, kita melihat kegiatan misi di apa yang dilakukan oleh tim misi kita. Mereka lagi mengadopsi satu suku di sana. Tadi dia bercerita, ya, kita melakukan cek kesehatan di sana dan kita mensupport mereka untuk belajar tulis. Ini suku yang masih belum bisa belajar tulis, ya, baca tulis. Nah, kita adopsi di sana suku itu, ya. Nah, suku itu dalam kita menjangkau ke sana kita perlu mendaki lebih kurang 2 jam. Perjalanan lebih kurang 3 jam dari Jakarta dan kita mendaki kurang lebih 2 jam. Banyak anak-anak di sana. Ya, kita juga membangun WC umum di sana, membangun toilet yang bersih, yang layak. Tapi kalau kita, waktu saya pernah survei ke sana, toilet di sana itu juga nggak layak. Jadi di sini tempat cuci piring, di sini toiletnya. Oh, ya, 就是我们的一个就是来传福音的一个团队，来收养一个民族。这个民族就是很贫困，然后连厕所也是不对的，就是不正当的。Nah, tadi banyak anak-anak yang belum bisa baca tulis. 所以在那边也是有很多是小朋友都不会读书，还不会看字，还不会念书。Ada teman kita, ya, itu juga teman saya di sana, mereka yang 1 bulan lebih kurang 3 kali ke sana. 然后我有一个朋友也是1个月有3次到那个地方去，那个部落去。 Dia yang mengajar mereka untuk baca tulis. 然后他就在那边教书，教那些小朋友能认字读书。 Nah, dia juga yang melakukan bangun semua toilet bersih. 然后他也是在那边，然后建造了，就是在那边干净的厕所。 Didukung oleh dari CK7 kita. 就是我们这个督助，就是我们的这个区域来帮助他们，奉献给他们。 Didukung dari Bapak Ibu, persembahan Bapak Ibu yang kita akan bawa ke 就 sana. 是你们的奉献，我们要带到那里去。 Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Nah, tanggal 26 ini kita akan melakukan perjalanan misi ke sana. 然后我们就是7月26号，我们会到那边去来拜访他们。 Kita akan membawa cek kesehatan ke sana. Kita 然后我们 melakukan 也是 cek 要在那 kesehatan di 边 sana. 体检，就是帮助他们，就是检查他们的身体。 Kita membagi sembako di sana. 然后在那边也是分享一些日用的他们的饮食， Kita membagi buat buku-buku buat anak-anak di 然后 sana. 给他们的小朋友带一些书本。 Ya, itu yang kita. Tapi kalau kita dengar mungkin cek kesehatan di sini udah biasa. 如果我们在这边的话，就是常常体检，那就是已经很正常的事情了。
Tapi di sana belum Saya tahu. bagi mereka itu luar biasa. 对那个部落的地方的人，那是还没有经历过，就是体检。 Kita membagikan obat-obatan di sana. 然后在那边我们也是分享一些的药物药品， Kita membagikan vitamin di 然 sana. 后维他命、维生素， Nah, itu yang kita lakukan. 那就是我们所做的。 Kita menabur kasih Tuhan di 然 sana. 后我们就在那边杀出神的爱来。 Amin Bapak Ibu. Ya, yuk kita berdoa Bapak Ibu ambil bagian di sini. 所以我们要祷告，让我们可以在这边也是有一个部分， Kita ambil bagian 我们也是拿出一个责任， melalui berkat yang Tuhan telah 借 percayakan 着神已 kepada. 经赐给我们的祝福。 Mari kita tundukkan 我 kepala, 们一 kita 起来低头 berdoa. 祷告。 Bapa, 天父， inilah persembahan kami. 这就是我们的奉献， Tuhan sucikan, kuduskan 愿你 persembahan 来洁 kami 净，愿你来 untuk menjadi berkat 能 bagi 够成 banyak 为 orang. 祝福给那些人。 Terima kasih Tuhan. 主，我们感谢你， Dalam nama Tuhan Yesus 奉主耶稣 Kristus, 基督的名， kami siap 我 menabur. 们已经预备好来奉献。 Amin. 阿门。 Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 27 Juli 2025, pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Beni Lim. Untuk gabungan Mandara Service diadakan pada hari Kamis 24 Juli 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dilayani oleh Ibu Iyin Sandra. Call tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom, dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBIPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBIPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Rumadoa House of Prayer, thank you for your online ministry reaching from Indonesia across the ocean to me in America and around the world. I have been blessed for the past year of attending your services that include teaching, worship, and individual prayer ministry. Praise God, He is healing. The Lord God, He is our healer. Thank you, Rumadoa, for your prayers and ministry to me. Shalom, Bapak Ibu, saya Ibu Luciana, jemaat CK7, dan sebelumnya saya bersaksi, saya ingin berterima kasih kepada tim doa yang sudah membantu mendoakan ipar saya yang sebelumnya dirawat di Singapura. Dan puji Tuhan sekarang dia sudah pulih. Semua itu karena kemurahan Tuhan dan bantuan doa dari tim rumah doa. Dan saya berterima kasih kepada semua yang telah bantu doa untuk saya. Dalam rumah doa saya sangat diberkati. Saya selalu rajin mengikuti rumah doa, karena di rumah doa saya dapat kekuatan dan pertolongan Tuhan dan jawaban doa. Saya pernah mengalami rasa sakit di kepala dan ternyata saya itu mengidap penyakit tumor otak. Kemudian saya dioperasi. 3 bulan kemudian kepala saya sakit kembali. Setelah diperiksa, ternyata ada beberapa jaringan yang terputus di bagian operasi yang kemarin dan dokter bilang harus dioperasi ulang. Saya mengalami rasa takut yang luar biasa. Kemudian saya memulai mencari Tuhan. Lewat rumah doa, saya diberkati Tuhan.
Saya disembuhkan Tuhan, saya dipulihkan Tuhan. Saya sembuh tanpa operasi yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah melakukan perkara yang besar dalam hidupku. Terima kasih tim Rumah Doa. Sekarang saya mengambil bagian menjadi pelayan di Rumah Doa. Terima kasih karena kebaikan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Tishung Jemaimen, Juta平安. Shalom saudara-saudari. Ya, baik kami dari tim Rumah Doa. 我们是那个祷告之家的团队。 Kami rindu mengundang Bapak Ibu sekalian. 我们在这里诚意的邀请各位来参与。 Bisa hadir 能够 di 到此出席。 ibadah kami Rumah Doa. 就是我们这个祷告之家的聚会。 Yang biasanya diadakan secara hybrid. 通常我们就是线上线下。 Jadi ada onsite tatap muka dan juga online via Zoom. Kali ini pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 pukul 10 pagi. Apa itu Rumah Doa? Rumah Doa adalah salah satu pelayanan doa yang diadakan untuk membawa Bapak Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. 那么祷告之家是什么呢？就是借助这个途径，让我们能够与上帝有面对面这种经历。 serta mendoakan secara spesifik 且我们也刻意为你们个人的需要代求。 untuk setiap pergumulan masalah yang dihadapi oleh jemaat maupun pengerja. 无论是同工或是弟兄姐妹所面对的难处，我们都会为你们代求的。 Karena kita percaya bahwa setiap orang yang berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus, 因为我们相信。 任何一个人与上帝有面对面的经历的时候， pasti akan mengalami pemulihan, 一定会经历到什么呢？ pertobatan, 就是复原、恢复，还有悔改 dan kesembuhan melalui kasih serta kuasanya. 借助上帝的爱和他的大能。 Rumah Doa adalah rumah mujizat. 其实祷告之家就是神迹之家。 Ya, kerinduan dari Pak Benny Lim juga agar Bapak Ibu bukan hanya menerima kesembuhan sendiri, tapi bisa membawa saudara-saudari, mungkin kerabat, teman, kenalan, semua juga mengalami kasih Tuhan bersama-sama. 所以Benny Lim 先生他其实希望什么呢？我们不只是自己经历到那个康复，而且也能够带领我们的家人、同工、同事、朋友，能够一起相信主。 Ini saatnya Pentakosta ketiga terjadi. 这就是第三个五旬节正式开始的时候。 Dan ini saatnya amanat agung juga bisa kita lakukan masing-masing. 而且我们也能够个人去实行这个大使命。 Jadi Bapak Ibu mungkin di saat ibadah Rumah Doa berlangsung bisa berkunjung kepada saudara, keluarga, kenalan Bapak Ibu, lalu bisa terkoneksi via Zoom online dan kami juga bisa melayani secara online untuk mendoakan semua. 所以大家可以在探访亲友的时候，上线。那么我们这个团队也可以借着线上这个服事来为大家代求。 Atau mengundang kenalan atau kerabat atau saudara itu untuk bisa hadir secara onsite dan kami juga bisa melayani secara onsite. 或者大家也可以邀请你们的亲朋戚友来到这里现场。 让我们能够直接来服侍他们。 Silakan bergabung dan terima mujizat Tuhan Yesus. 希望大家能够踊跃参与，然后来经历到上帝的神迹。 Karena Dia tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. 因为他从以前、现在直到永远都是一样的。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣赐福各位，谢谢大家。 我们就听神的话，来，我们预备我们的心，我们预备。
你的爱不曾离弃，使我心安定。走过死谷，哭泣的声音，你的爱不曾离弃，使我心安定。走过死荫幽谷，一路你与我同行，你的灵从不停歇，为叫我的脚一处。从天上降下，你的能力充满全地，心在永在阿爸父，我知你在这里，来恢复我的心，医治我受的伤病，我要安静等候你阿爸父。一起来唱。阿爸父，你聆听我心哭泣的声音，我心哭泣的声音，你的爱不曾离弃，使我心安定。走过死荫幽谷，一路你与我同行，一路你与我同行，你的灵从不停歇，为叫我的脚一处。从天上降下，你的能力充满全地，心在永在阿爸父，我知你在这里，来恢复我的心，医治软弱忧伤的灵，我要安静等候你阿爸父。从天上降下，从天上降下，你的能力充满全地，心在永在阿爸父，我知你在这里，来恢复我的心，医治软弱忧伤的灵，我要安静等候你阿爸父。从天上降下，你的能力充满全地，心在永在阿爸父，我知你在这里，来恢复我的心，医治软弱受伤的灵，我要安静等候你阿爸父。
降下，你的能力充满全地，心在永在阿爸父，我知你在这里，来医治我的心，医治软弱受伤的灵，我要安静等候你阿爸父，我要安静，我要安静等候你阿爸父，我要安静，我要安静等候你阿爸父。Terus Tuhan mengalir kuasa-Mu. 主啊，你的大能一直涌出来， Karena kami tenang Tuhan 因为我们感受到宁静 berada di hadirat-Mu. 啊，在你的同在里。 Terima kasih 感谢你， buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini. 谢谢你今天与我们同在。 Kami percaya Engkau ada di sini Bapa. 我们相信你就在这里。 Saatnya Engkau berbicara, 当你对我们说话的时候， menegur kami, 当你责备我们、 menguatkan kami, 坚固我们， memulihkan kami. 而且恢复我们， Lewat hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. 借着你这卑微的使女， Kuasa-Mu sempurna Bapa. 但是你的能力是完全的。 Terima kasih Roh Kudus. 感谢圣灵 Ambil alih 啊，求你掌管 ruangan ini. 今天主啊， Terlebih hati kami Tuhan. 在我们的心中， Terima kasih Roh Kudus. 感谢圣灵， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉耶稣基督圣名， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门，阿门。 Silakan duduk. 弟兄姐妹，请坐。 Shalom semuanya. 大家平安 Wah. Semuanya senyum manis. 啊，大家都有微笑。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 做爱的弟兄姐妹， hal pertama kalau kita ke dokter, 当我们去见医生，第一件事 kita disuruh buka mulut ya. 啊，就是要打开我们的口。 Karena 为什么呢？ dari bagian mulut, 因为从那个口方面 dokter tahu 啊，那个医生就会知道 penyakit kita. 啊，就会知道我们生什么病。 Jadi untuk mengetahui orang ini sehat enggak sehat, dokter periksa mulut kita. 所以要知道这个人是健康还是不健康，就要开他的口来看，检查一下。 Demikian juga dengan kesehatan rohani. 其实我们心灵的健康也是如此 Lewat tutur kata kita 啊，借着我们的言语 yang diucapkan 啊，就是我们所说出来的， menunjukkan kesehatan rohani kita. 就会看见我们那个心灵的健康程度。 Kalau ucapannya pahit terus, 如果我们所说的都是那些尖酸刻薄的话 rohani kita nggak sehat. 啊，那就是说我们的心灵是不健康的。 Tapi kalau ucapannya positif terus, 但是如果我们所说的都是正面的话呢， berarti kita sehat. 那就是说我们是健康了。 Karena kita mau belajar hari ini 所以今天让我们一起学习， tentang budaya memuji. 就是赞美的那个文化。 Ini sebenarnya sederhana. 其实听起来是非常简单的。 Memuji itu sederhana. 要赞美人很简单嘛， Tapi dampaknya luar biasa. 但是它所发挥的影响力是 Yuk 非常 kita 大的。 buka di Kolose 4 ayat 6. 好，让我们打开圣经，我们要看哥罗西书第4章第6节。 Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. 你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可知道该怎样回答个人。
Untuk memuji Tuhan, 为了要赞美神 barusan kita lakukan. 啊，刚才我们已经做了，是吗？ Untuk memuji Tuhan, 要赞美上帝 enggak diragukan lagi. 啊，真的毫无疑问，我们已经做了。 Memang wajar Tuhan kita puji. 真的，上帝是配得我们去赞美他。 Memang seharusnya kita puji dia. 不错，我们应该去称颂他的。 Permasalahannya, 但是问题是， udah berapa lama kita nggak memuji sesama kita? 但是我们已经有多久没有去称赞其 Berapa 他人 lama 了？ kita nggak puji suami kita? 啊，已经多久我们没有称赞我们的伴侣、我们的先生？ Berapa lama nggak pernah puji istri? 啊，已经多久没有去称赞你的妻子？ Berapa lama nggak pernah puji anak, mertua, ipar? 或者你们很久有多久没有称赞你们的孩子、你们的媳妇或者你们的其他的孙子？ Dan berapa lama kita udah nggak pernah puji lagi anak kita? 真的，我们已经有多久没有去称赞我们的孩子呢？ Mantu kita. 啊，我们的媳妇。 Nah, apa itu pujian? 那么到底赞美是怎么一回事呢？ Pujian adalah next menyatakan sesuatu yang positif tentang seseorang dengan tulus dan sejujurnya. 所以赞美是什么呢？就是以真诚的心来去说一些积极的话。 Ya, jadi memuji adalah menyatakan sesuatu yang positif tentang seseorang dengan tulus dan jujur. 就是我真的诚心这样去赞美某个人。 Jadi yang pertama cara memuji nih. 啊，所以那个第一赞美人的方式是什么呢？ Tapi sebelumnya puji dulu yang sebelahnya. 啊，现在 Keren 你 amat 先 gitu. 赞一赞你隔壁的那位吧。 Susah ya? 很难是吗？ Susah memang. 这好像很困难。 Susah. Oke, cara memuji yang pertama. 啊，首先我们怎么样去赞美人呢？ Berikan pujian yang tulus. 就是要真诚发自内心的， Dan jujur. 而且是要真诚。 Efesus 4 ayat 25 dikatakan begini. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. 所以以弗所书第4章第25节是这么说的：所以你们要弃绝谎言，个人与邻舍说实话，因为我们是互相为自体的。 Jadi sebagai orang-orang percaya, 所以身为信徒， kebenaran tuh harus dari dasar untuk memuji. 我们称赞人是基于什么呢？基于诚实。 Jangan puji orang karena ingin nyenengin aja. 所以我们赞美人不是为了讨他欢喜而已。 Jangan puji orang karena ingin mendapatkan sesuatu. 不是为了想得到他的回报。 Ih, papa hari ini ganteng. 啊，你今天很帅呀、 Awal bulan soalnya. 啊，因为是什么呢？想得到那个 Pengen dapat 月用 sesuatu. 想得到一些东西。 Jadi kita mau memuji karena tulus dan jujur. 所以我们称赞人是因为什么呢？ Bukan 我们 ada 的真诚 apa-apanya. 不是心有什么企图。 Amin. 阿门。 Yang kedua, memuji itu untuk membangun. 第二是什么呢？我们称赞是要建造人的。 1 Tesalonika 5 ayat 11 saya bacakan. 我们要看帖撒罗尼迦。 Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 帖撒罗尼迦前书第5章11节是这么说的，所以你们该彼此劝勉，互相建立，正如你们素常所行的。 Jadi memuji untuk membangun seseorang. 所以我们称赞人是要建造他， Bukan untuk meremehkan atau mempermalukan. 不是要轻视他，不是要羞辱他。 Misalnya badannya gendut. 比如说这个人非常肥 Kita 胖， bilang begini, 我们就这么说， kenceng lagi. 我们讲得很大 Ini 声。 sekarang kurus amat gitu. 你现在哇瘦了很多啊。 Ini namanya sedang mempermalukan dan meremehkan. 其实我们就是轻看他、藐视他，而且羞辱他。 Jadi kita harus memuji untuk membangun. Amin. 所以我们称赞人是要建造他的。 Nah, yang ketiga, pujian harus tepat waktu. 第三就是我们说话是要合适的。 Amsal 25 ayat 11. 在箴言书25章第11节。 Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah sebuah buah apel emas di pinggir perak. 箴言25章11节是这么说的：一句话说得合意，就如金苹果在银王子里。
Jadi penting untuk mengenali kapan kita bisa memuji. 所以我们要知道哪个时刻我们应该赞美人。 Jadi pemujian tuh harus tepat waktunya. 所以要在适合的时刻。 Jangan kita punya teman misalnya hobi makan. 比如说我们有朋友他喜欢吃东 Di 西， sebuah pesta kita teriak. 在那个宴会中我们这么说， Wah cocok buat lu kan doyan makan gitu. 刚好了，刚巧你这么贪吃的， Jadi jangan memuji di tempat yang tidak tepat. 所以不要在不适合的场合我们去赞他。 Nah, mengapa sih kita harus puji orang? 那么为什么我们要赞美人呢？ Saudara tahu nggak? 大家知道吗？ Tongkat dan batu yang kita rasakan bisa disembuhkan oleh waktu. 就是那个石头跟那个刀可以互相磨裂， Tapi perkataan dapat melukai seumur hidup. 但是我们说的话呢，就能够伤人一世的。 Ya kalau luka cepat sembuh loh. 比如说我们那个受伤，我们很快就治愈了。 Tapi perkataan 但是我们说的话呢， itu mematahkan tulang. 真的会伤了我们的骨头，断了我们的骨头。 Perkataan tidak dapat mematahkan tulang, tetapi dapat menghancurkan hati. 不错，话伤不了骨头，但是它却会伤我们的心。 Jadi jaga perkataannya. 所以我们要好好谨守我们的口。 Setiap hari harus memuji. 我们每天都要说这些赞美人的话。 Ini udah lama nggak kita lakukan. 这是我们已经很久没有去做的。 Kenapa kita nggak pernah memuji? 为什么我们没有赞美人呢？ Karena kita egois. 因为我们很自私， Kita mentingin diri kita sendiri. 我们自我中心， Kita cuma melihat diri kita sendiri. 我们只是以自己为主， Sehingga kita sulit untuk memuji. 所以我们很难去赞赏人。 Ini sekali lagi firman Tuhan yang sederhana. 再一次，这是非常简单的上帝的话语。 Tapi sangat berdampak ketika kita bisa memuji. 但是当我们能够赞美人的时候，它就能够发挥非常大的影响。 Puji suami kita, 比如赞美我们的先生， istri kita, 我们的太太， anak, mantu, cucu. 我们的孩子，我们的媳妇，我们的孙儿。 Memuji gratis. 其实我们赞美人是免费的，不付1分钱。 Tapi sulit kita lakukan. 但是我们很难做到。 Mari kita belajar. 让我们一起学习。 Apa kekuatan pujian dengan kata-kata? 那么用话来赞美人，它有什么力量呢？ Mari jadikan pujian sebagai gaya hidup. 让我们把赞美成为我们的生活的一部分。 Membuat orang dimanusiakan. 让人感受到受到真正的对待。 Yuk kita kekuatan pujian apa aja? 所以赞美的力量有哪些呢？ Yang pertama membangkitkan semangat. 第一呢，就是能够振奋人心。 Kita lihat di Amsal 18 ayat 14. 我们看箴言书第18章第14节。 Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? 印尼文跟中文有点出入，所以我直接翻译印尼文的，就是这么说：火热的心能忍受痛苦，但谁能扶持呢心灵破碎的人呢？ Ada hubungan yang erat antara gairah, antusias dengan suasana hati. 那么一个人火热，跟那个心到底有什么联系呢？ Hati yang gembira 如果有那个喜乐的心， adalah obat. 是良药。 Karena itu semangat membuat kita bergairah dan antusias. 所以当我们有喜乐的心，我们就会非常的那个有火热的心。 Makanya banyak orang yang sakit kalau kita semangatin itu bisa sembuh loh. 所以很多人如果病的时候，如果我们在那里让他振奋他的心，他就能够康复。 Makanya penting pujian supaya orang semangat. 所以我们必须赞美人，让他们能够振奋。 Semangat itu penting. Yuk kita lihat. 火力是非常重要的，让我们看。 Dapat memberi kekuatan untuk bertahan dan berjuang, betul nggak? 使我们有力量去忍耐、去奋斗，对不对？ Dapat memperluas visi. 而且能够扩展我们的视野。 Dapat menjadikan segala sesuatu selalu ada jalan keluar. 让我们能够找到出路。 Orang semangat kalau nyasar terus berjuang sampai ketemu. 一个有火热的心，无论如何，他就会一直去寻找那个出路。 Dan orang yang semangat pasti memaksimalkan talentanya. 而且一个有那个常常赞美人的人，他一定会发挥他的天赋。 Orang yang semangat memberi ide-ide baru dan inovasi. 而且他会有创意。
Karena itu sekali lagi, mari kita memberikan pujian kepada suami, anak, keluarga kita supaya mereka semangat. 所以再一次，让我们赞美我们的伴侣，而且我们的孩子、家人，让他们能够有那个火热的心。 Kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk memuji, membangun dan menguatkan sesama kita. 我们成为上帝的儿女，其实我们彼此应该什么呢？彼此勉励，彼此扶持，彼此建造。 Jadi jangan pelit-pelit buat muji. 所以不要太吝啬去赞美人。 Udah duitnya pelit, pujiannya juga pelit. 我们对钱方面是非常吝啬，在赞美方面也是吝啬的。 Ayo jangan pelit-pelit untuk memuji istri kita. 好，让我们不要再吝啬来赞美我们的太太。 Soalnya suami suka jarang memuji. 因为丈夫很少称赞我。 Ayo jangan pelit-pelit memuji istri, suami, anak kita. 好，让我们不要那么小气，要多一点去赞美我们的伴侣、我们的孩子。 Pulang dari sini WA. 回去之后就要这样。 I love you istriku. 我爱你，老婆。 Nanti istrinya bilang, Pak kamu sakit gitu kan, pasti kan. 可能就代表说你是不是病了？ Saya suka bilang sama istri-istri, ayo dong belajar puji suami. 我常常教导那些做太太的要去 Aduh 赞美 Burita, jijai, kok jijai? 很多时候他们就觉得很难为。 Jadi sekali lagi, 所以再一次， jangan pelit untuk memuji. 不要太吝啬，要赞美人。 Karena pujian memberi semangat. 因为赞美人就能够令他振奋人心。 Kamu hebat. 你真的好棒啊！ Kamu pintar. 你真的很聪明。 Kamu baik. 你真的好，太好。 Ayo. 来吧。 Wah, itu bisa semua lari cepat. 他们就能够跑得快。 Kasih pujian buat oma-oma. Bisikin. 为我们的老奶奶来赞美他们。 Sayang, kamu hebat. 亲爱的，你真的好棒啊！ Wah, langsung melek matanya. 然后我就能够震开。 Jadi sekali lagi, ayo jangan pelit-pelit memuji. 好，让我们再一次不要吝啬去赞美人。 Memuji Tuhan jagonya, memang benar harus. 我们常常很棒去赞美上帝。 Tapi sama pasangan kita nggak pernah memuji. 但是对我们的伴侣，真的我们很少去赞美他。 Banyak yang senyum-senyum kayaknya saya tuh ya gitu ya. 好像很多都有同名。 Ya, ayo. Sekali lagi, memuji, memberikan semangat. 再一次，如果我们赞美人，就能够振奋他的心。 Yang kedua, 第二， menguji itu mengubah perilaku. 就是什么呢？能够改变他的那个行为。 Pujian dipakai untuk mengoreksi kesalahan seseorang tanpa melukai hati. 真的，如果我们赞美他，就是让他改变行为，而且没有伤他的心。 Sekali lagi, pujian itu untuk koreksi, untuk evaluasi tanpa melukai hati seseorang. 真的，当我们赞美他的时候，当他能够自我评估，而且不会伤害他的心。 Dan metode ini dipakai oleh Tuhan Yesus. 真的，主耶稣就是用这个方式。 Yesus mengoreksi 7 jemaat. 在那里，主耶稣对7个教会这么说。 Salah satunya adalah Efesus. 其中一个人就是以弗所教会。 Kita baca Wahyu 2 ayat 2 sampai 5. 我们看那个启示录第2章第2到4节。 Aku tahu segala pekerjaanmu baik, jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang nyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, kata Yesus ya. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. 好，我们读一段经文是取自启示录第2章第2到第5节，是这么说的：我知道你们的行为劳碌忍耐，也知道你不能容忍恶人，你也曾试验了，自称为使徒，却不是使徒的，看出他们是假的来。你也能忍耐，成为我的名劳苦，并不乏倦。然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。 Jadi Yesus menegur, memuji dulu Yesus. 所以主耶稣在责备之前，先赞美他。 Engkau baik. 你是好的， Tapi kasihmu mula-mula sudah pergi. 但是你已经离弃你起初的爱心了。 Nah, waktu orang dipuji dengan tidak melukai hati,
当我们赞美人没有伤他的心的时候， mereka akan berubah. 他们就会改变了。 Kalau kita keluarkan cuma caci maki, 我们只是说一些咒骂的话， penghukuman, 在那里要惩罚他， perkataan yang menyakitkan, 说一些伤人心的话， nyudutin, 在那里把他逼倒一跤， perkataan ini tidak akan menghasilkan sesuatu, malah memperkeruh suasana. 所以我们就会弄巧反错，不能够让他改变。 Pujian yang tulus membuat orang berubah. 但是如果我们是真诚的赞美，就能够改变人的行为。 Amin. 阿门。 Mari kita memuji, setelah itu kita koreksi. 好，让我们就去赞美人，然后人才去纠正自己。 Kamu pintar, 你很聪明， tapi coba belajarnya lebih ditingkatkan lagi supaya lebih pintar. 但是你要更勤奋的学习，让你就更聪明了。 Suara kamu bagus, 你的声音好好， tapi lebih baik kamu nggak usah nyanyi gitu. 但是最好你不必唱歌了。 Jadi kita harus mengeluarkan kata-kata yang positif supaya orang mengubah perilakunya. 所以我们要说一些正面的话，让他能够改变他的行为。 Karena pujian akan masuk ke dalam hati dan membuat kita evaluasi loh. 而且真的人的赞美就能够进入我们内心深处，让我们在那里反思。 Jangan cuma caci maki, jelek, 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 jelek. 不要在那里只是在那咒骂他，你做的很差。 Gak akan pernah berubah. 他从不会去改变的。 Tapi waktu kita puji 但是当我们赞美 dan 他， koreksi perlahan-lahan, 慢慢的去纠正他， orang bisa berubah. 那么那个人就会改变了。 Karena itu sekali lagi pergunakan perkataan kita 所以我们要好好使用我们的言 untuk 语， bisa mengubah perilaku seseorang 来改变其他人的行为， lewat pujian. 借着我们对他的称赞。 Jangan kalau datang udah ngoceh-ngoceh. 不要一来就在那里唠 Kok 唠 nggak 叨 pernah 叨 nengokin mami? Kok nggak pernah nengokin mami? 为什么你那样啊妈？ Bilang, mami rindu sama kamu. 应该说妈妈想念你。 Jadi ini tuh penting sekali untuk membuat orang berubah. 所以真的面子很重要，让人能够改变他的 Jangan 心。 cuma menghakimi. 不要只是在那论 Jangan 断 cuma 他， menyudutkan. 不要在那里把他逼入墙角， Jangan mengeluarkan kata-kata kasar. 不要说一些粗暴的话， Karena tidak akan pernah berubah. 因为他从不会改变。 Seorang anak laki-laki di asrama. 有一个男孩子在宿 Nakal 舍， sekali. 非常顽皮， Gurunya setiap hari masukin dia ke kamar mandi. 每一次都被罚要进入那个洗手间被锁， Supaya nyikat kamar mandi. 就是要他去洗厕所。 Tambah nakal. 他越来越调皮， Dihukum lagi masuk kamar mandi. 在那里罚他去洗手间， Suruh nyikat lagi. 又叫他擦地板， Tambah nakal. 越来越调皮。 Suatu hari gurunya tanya, 然后那个老师就问 apa mau kamu? 你到底想怎么样？ Kamu punya potensi. 你其实有潜能的， Kamu punya talenta. 你有那个天赋 Kamu keren. 你非常棒。 Aku pengen jadi ketua grup. 希望你能够成为那个 Oke, kamu jadi ketua grup. 好，你可以成为那个组长。 Setelah menjadi ketua grup, 当他成为那个小组的组 dia 长， berubah. 他真的完全的改变， Dia menjadi teladan buat yang lain. 他就成为榜样，以身作则。 Pujian 称赞 mengubah perilaku seseorang. 就能够改变某个人的态度 Kalau suamimu ingin berubah, 所以要想改变， puji dia tiap hari. 要每天去赞美他。 Misalnya pelit, 比如说他非常 puji 理 dia tiap hari. 每天都称赞他。 Kalau istrimu ingin berubah, 如果做 puji 太 dia 太 tiap hari. 想太太改变，就每天 Kalau 都称赞 anakmu 他。 ingin berubah, 要改变孩子， puji dia tiap hari. 每天都称赞他。 Jangan cuma caci maki. 不要只是咒骂， Tidak akan ada perubahan lewat caci maki. 他们永远会改变。阿门，阿门。 Ya, kita mulai memuji istri kita kan bawel banget gitu ya. 让我们赞美我们的太太。 Suaramu tuh merdu mah. 我们应该这么说，哇，你的声音很悦耳 Tapi lebih baik bisa diem dikit nggak gitu. 如果能够，就不要太啰嗦了。 Jadi sekali lagi, pujian mengubah perilaku. Amin. 所以我们赞美人是会改变人 Karena 的行 perkataan 为。 yang kasar sekali lagi memperkeruh suasana. 因为如果我们说一些粗暴的话，反而是弄巧反拙。 Pujian yang tulus akan masuk ke hati, mendorong kita untuk evaluasi diri. 真诚的赞美就能够进入我们的心，让我们能够反思、自我评估。
Jadi yang pertama pujian membuat orang semangat. 所以第一就是称赞能够 Pujian 振奋人 mengubah 心 perilaku. 能够改变他的行为， Dan pujian adalah bukti kasih. 而且那是什么呢？赞美就是就是我们爱的那个证据。 Jangan ngomong kita mengasihi seseorang kalau kita nggak pernah memuji. 不要说我们爱某人，但是我们从不去称赞他， Karena pujian membuat orang merasa diperhatikan. 因为当我们称赞人，他就觉得被人受到关怀注视， Pujian membuat orang merasa diakui keberadaannya. 而且好像觉得被人认同他的存在。 Tuhan kita senang dipuji. 真的，我们的主耶稣常常称赞人 Tapi Yesus juga senang memuji. 啊，他也会去试炼人。 Ketika ada seseorang yang melakukan sesuatu yang baik, Yesus pasti memuji. 如果一个人做得好，主耶稣一定称赞他的。 Kita ambil beberapa contoh. 我们来看几个例子， Matius 8 ayat 10 dikatakan, 在马太福音第8章第10节这么说的。 setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. 好，那我们看主耶稣是怎么说呢？他说：“耶稣听见就稀奇，对跟从的人说：我实在告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中我也没有遇见过。” Yesus memuji kepada seorang perwira. 而且主耶稣在那称赞这个千夫长、百夫长。 Dan kita lihat lagi di Matius 5 ayat 28. Matius 15 ayat 28. 我们看另一处就是马太福音15章28节。 Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu. 然后主耶稣说什么呢？妇人，你的信心是大的。 Ini dia memuji kepada perempuan Kanaan. 其实他在这里是赞美谁呢？一个迦南的妇人。 Bapak Ibu kalau baca Alkitab banyak banget Yesus memuji. 如果大家读圣经，真的看见主耶稣常常这样去赞美 Baik 人。 sekali engkau hambaku. 你真的非常好，良善的仆人。 Dan banyak lagi. 很多。 Jadi kita mau belajar dari teladan Yesus bagaimana dia bisa memuji orang lain. 所以我们要从主耶稣身上学习，他是怎样去赞美其他人。 Mari kita belajar untuk juga bisa memuji. 让我们学习怎么样去称赞人。 Kita pikir kalau kita udah kerja keras, kita sudah memuji. 我们以为我们做得很辛苦就已经称赞了。 Kita pikir kalau kita udah masakin suami, kita udah memuji. 我们以为我们已经为家人那个预备晚餐。 Kita pikir dengan perbuatan kita memuji. 我们以为我们的行为就已经是称赞人。 Hari ini, 今天 kita perlu pujian lewat kata-kata. 今天我们需要什么呢？就是 Karena waktu mereka dipuji, 因为当我们称赞他们的时候， ada nilai di hadapan Tuhan. 就是在上帝面前是有价值的。 Dan orang yang senang memuji adalah orang yang tidak sombong. 而且一个常常赞美的人，他是不是 Mari 骄傲 kita 的人？ belajar memuji. 让我们学习怎么样去称赞人。 Jangan menahan pujian, karena pujian tidak pernah mengurangi kewibawaan kita. 因为我们称赞人不会减少我们的尊严的。 Ketika kita taat pada Tuhan melakukan perkara-perkara yang sederhana, kita sedang melakukan perkara yang besar buat Tuhan. 当我们为他人做小事的时候，其实我们是为主耶稣行大事。 Mari sekali lagi kita mulai belajar memuji. 让我们学习怎么样去赞美人。 Amin. 阿门， Amin. 阿门。 Sederhana sekali lagi. 再一次是非常简单的， Tapi memberi semangat. 但是会给人什么呢？ Mengubah perilaku. 活力，改变他的行 Dan 为， bukti kita mengasihi. 而且是见证我们对他的爱。 Saya udah tua. 我已经老了， Tapi makin kita mencintai dia, makin kita memujinya. 但是当我们越爱他，我们就是越要称赞他。 Amin Bapak Ibu. 阿门，弟兄姐妹。 Jadi saya rindu kita semua pulang nanti bisa memuji siapapun yang kita temui. 所以我盼望你们回去之后， Sekali lagi 看见任 gratis. 何人，你们都会去赞美他，真的这是免费的。 Katakan yang tulus dan jujur. 以诚实的心去说， Katakan pujian yang membangun. 而且是建造人的话语， Katakan pujian yang tepat waktu. 而且是找到那个适合的时间。 Burita apa yang saya puji orang jelek semua kok. 布里达，我应该怎么称赞他？他一无是处啊！ Pujilah rambutnya. 可能称赞他的头发， Pujilah bajunya. 称赞他的衣服， Pujilah senyumnya. 称赞他的那个笑容。
Ibu senyum-senyum cantik loh Bu. 你这里一直笑真的很美呀、Iya kan? Jadi belajarlah untuk memuji sekali lagi karena itu sangat berdampak luar biasa dalam kehidupan kita. 所以我们要学习怎么样去赞美人，因为真的会发挥它的影响。 Perintah sederhana. 非常简单的一个命令， Tapi sekali lagi berdampak sangat luar biasa. 但是却有那个莫大的影响力。 Siap memuji? 已经预备好 Jangan 吗？ komplain terus. Kalau hidup tuh jangan komplain terus. 我就不要一直在那抱怨，开始赞美人吧。 Di gereja komplain. 在教会里很好。 Itu WL-nya nggak naik. 我在那个做那个领唱的，没有升级。 Nggak dingin. 而且好像不冷。 Pernah nggak kita memuji yang beresin bangku? 我们曾经去称赞那个为我们排列椅 Pernah nggak 子的 kita 吗？ bilang terima kasih, kita berikan pujian kepada multimedia? 我们曾经有向多媒介向他们感谢他们吗？ Kalau nggak kita nggak bisa baca loh. 要不然我们真的没有视频可以看呢。 Mari kita belajar memuji setiap orang yang kita temui di WC, penjaga WC, terima kasih. 无论我们在哪里遇见人，在那个洗手间看手的，我们 Kasih 一向 tanda 在 tuh yang 赞美 ada emosi-emosi yang senyum tuh. Jangan yang cemberut dipencet. 所以我们不要什么呢？常常是在愁眉苦脸，我们要有笑容。 Waktu kita memuji orang, 当我们赞美人， orang itu bilang, itu siapa? Ada Yesus di dalamnya. 那人是谁？有主耶稣在他里面。 Saudara mau mempermuliakan Yesus? 大家愿意荣耀上主耶稣 Saudara 吗？ mau jadi terang buat Tuhan? 愿意成为他的光吗？ Jaga tutur katamu. 就要谨慎我们的言语 Berikan pujian. 在那里发出赞美之声 Jangan pelit-pelit. 不要太吝啬。 Selagi masih bernafas. Amin. 当我们会有气息的时候， Ada seorang pria, 有一个男士， istrinya meninggal. 他的太太去世了。 Nah, istrinya itu malam itu adalah malam tutup peti. 那一晚是盖棺， Banyak orang yang datang untuk penghiburan. 很多人在那里去参加这个。 Suaminya dipersilakan untuk maju memberikan kata-kata terakhir sebelum ditutup petinya. 所以还没有盖棺的时候，那个先生就被邀请来。 Suami ini maju, 那个做先生的就上台。 dia ambil mic. 他拿那个麦克风。 Sebelum dia berkata-kata, 当他还没有说的时候， seseorang memberi kertas kepada dia. 突然之间有个人给他一个纸张。 Suami ini membuka kertas itu. 然后他就打开那个纸张。 Dan dia lihat ini tulisan istrinya almarhum. 他看见这是他去世的老婆写的字。 Dia mulai baca tulisan itu. 他就开始读了。 Dia bilang begini. 是这么说的。 Pa, 爸， jangan memuji di depan peti mati. 不要在棺材前面称赞我， Karena sepanjang hidupku aku merindukan pujianmu. 因为我一生只是渴慕你来称赞我。 Kalau engkau memujiku sekarang aku nggak dengar. 但是你现在才称赞我，我根本听不进去。 Seumur aku mendampingimu, aku menunggu pujianku. 我在那里一直事后等候你，但是等候你的那个赞美。 Dan Pa, jangan mengumbar kelemahanku di depan peti matiku. 而且不要在那个棺材前面说我的那些。 Karena selama hidup engkau lakukan itu kepadaku. 因为在我在世的时候，你一直在那里说我的短处。 Tapi engkau harus tahu. 但是你要知道， Engkau adalah suami yang baik. 你是一个好的丈夫， Suami yang luar biasa. 是非常棒的一个人。 Walaupun aku sudah di peti mati. 虽然我已经在 Engkau 那 suami 个 yang 棺材里， forever. 你真的是非常好的一个丈夫。 Suaminya membaca itu dia lipat. 他听见这个就把纸张折起来。 Dia tidak mengatakan apa-apa, cuma dia bilang terima kasih semuanya. 他什么都没有说，只是说谢谢大家。 Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 主爱的弟兄姐妹， Lewat cerita ini saya mau katakan. 经过这个故事，我要 Ada 跟大家说， berapa orang banyak sekali memuji di depan peti mati. 很多人在棺材前面在那称赞人。 Suami saya adalah orang yang baik. 丈夫是非常好的一个人。 Mama saya adalah orang yang terbaik. 我妈妈是世界上最好的母 Papa 亲。 saya orang yang baik. 我父亲是最好的一个人。 Mertua saya adalah orang yang baik. 我的那个岳父也是最好的人。 Saya mau katakan mereka nggak dengar. 我要说他们已经在里面了。 Daripada di depan peti mati memujinya, nunggu dia di peti mati, lebih baik sekarang. 比起在棺材前来称赞 Mumpung masih hidup.
趁着他会在世的时候，应该去 Pujilah 称赞他。 mertuamu, pujilah ibumu, pujilah bapamu, pujilah suamimu, pujilah 你 istrimu. 的太太，你 Di 要 depan 称赞 peti 他们。 mati, gak usah ngomong apa-apa lagi. 但是在棺材前面不 Aku 再 sudah 说什么 terlalu 了 puas untuk memberikan pujian kepada dia. 我已经称赞他太多了。 Amin, 阿门， amin. 阿门。 Mari belajar. 好，让我们一起学习 Selama nafas masih di kandung badan. 让我还 Itu 有继续的时 kesempatan kita 候， untuk memuji seseorang. 所以我们会有机会去称赞其他人， Karena waktu dia sudah tidak ada, 因为他不存在的时候， kita sudah puas untuk memberikan pujian. 我们已经感到满足，因为 Bisikin sama mama 不 kita. 断的去赞美 Kamu 他。 perempuan hebat. 你真的是一个非常了不起的 Bisikin 人 sama papa kita. 啊！ Kamu laki-laki yang hebat. 我们对我们的丈夫说：“你是非常棒的一个男子。” Jangan di depan mati kita nangis. Ini perempuan hebat. Ini laki yang hebat. Waktu hidup ngomong nggak? 所以不要在棺材前我们在那里哭泣说：“这是非常好的一个女人。”但是她生前你们称赞她呢？阿门。 Amin. Belajar memuji hari ini. Amin. 好，让我们今天开始就要去称赞人。 Tepuk sebelahnya. Puji coba puji. Belajar muji. 哎， Belajar muji. 你也 Belajar 称 muji. 赞你隔壁的人呢，去称赞他， Iya, susah ya. 还是很难是吗？ Kita minta kekuatan daripada Roh Kudus 我 supaya 们求 kita 圣灵 bisa 赐给我们力 memuji. 量， Mulutnya loncer. 让我们能够去赞美人。 Kalau memaki nggak perlu diajarin. 如果真的辱骂人，不必去学， Loncer. 很会，我们很会骂人， Bodoh bener sih. 这么笨 Tolol bener sih. 真的很愚蠢。 Mata lu di mana? 你的眼睛 Makan, 在哪？ makan. 快点 Loncer. 吃！哇，真的我们很会咒骂人 Tapi hari ini firman Tuhan katakan, ayo belajar memuji. 但是今天我们要学习去赞美人。 Waktu engkau melakukan perkara kecil di hadapan manusia, 当你为人做小 itu 事， jadi perkara besar buat Tuhan. 就是为主耶稣行大事。 Waktu engkau setia pada perkara kecil, 你在小事 engkau 上忠 diberikan 心， tanggung jawab perkara yang 我就 besar. 会给你更大的事情 Mari 做。 belajar memuji. 让我们一起学习称赞人。 Suami saya ada di atas ikut ibadah. 我先生在上面， Tiap hari saya puji. 每天我都称赞他。 Kan suami saya gendut. 其实我丈夫是比较胖， Saya suka usap-usap perutnya. 我常常去摸他的肚 Kalau 腩。 nggak begini mah nggak ganteng ya. 他说如果不这样又怎么会帅呢？ Ya kan? Suatu kali dia tuh susah memuji. Suatu kali dia nyanyi. 有一次他在那里唱 Dia 歌， nyanyi pakai video saya. Dia nyanyi lagunya 他唱一首诗歌，按照一个视频。 Ternyata aku makin cinta. Gitu videonya video saya pakai suara saya. Dia nyanyi. Waduh saya berbunga-bunga sekali. 他唱那首歌就原来 Senang banget. 来你他非常有力有劲的去唱。 3 hari kemudian 3天之后， saya lihat di IG-nya dia. 我就看他的 Instagram， Dia nyanyi juga buat temennya sama lagunya. 他也是唱我所唱的那首歌。 Saya langsung labrak. Jadi bukan buat saya itu sendiri. Ada yang dinyanyiin juga. 原来你也唱我那首歌啊！ Dia bilang itu lagi belajar, mami semua dinyanyiin. 我真的学习嘛，所以我全部我都在那学习唱。 Jadi jangan begitu, buat istrinya aja, jangan semua dinyanyiin ya. Amin. 所以只是为自己老婆唱，不是要为全部人唱。 Jadi mari kita belajar memuji. 好，让我们学习怎样去。 Suami saya sekarang sudah belajar memuji. 现在我老公已经开始学习称赞， Udah mulai bisa memuji. 已经学习会称赞。 Senang banget. Senang dipuji? 我们希望别人赞美我们。 Siapa yang senang dipuji? 所以希望 Coba angkat tangannya. 举起你的手，希望别人。 Oh banyak juga yang nggak suka dipuji ya. Mau jadi caci maki? 不喜欢怎么？希望别人咒骂吗？ Ya, saya tahu semuanya senang dipuji tetapi tidak berlebihan dan tidak membuat kita sombong tapi membuat kita semangat. Membuat kita mengubah perilaku kita, mengubah kita tahu bahwa kita dicintai. Amin. 我相信我们都希望听见别人的赞美，因为这证明他们是爱我们，而且让我们不要过于变得骄傲。 Opa-opa siap memuji? Opa? Wah siap katanya yang opa-opa. Oma-oma siap memuji oma-oma? 奶奶
也是 Oma-oma 一定要 siap 赞美 pemuji? Weh, siap pemuji ya. 也是已 Pulang 经预备好 pulang puji mantunya udah lama kali ya mantunya nggak dipuji ya. 回去要赞美你的那个媳 Ya, 妇，可能 kalau 很久 anak 没有 mungkin gampang, tapi menantu boleh kita puji ya. 现在称赞这个孩子很容易，称赞那个媳妇不容易。阿门。 Amin. Mari kita bangkit berdiri. 好，那我们站起来。 Ada satu quotes yang terakhir. Ya, udah hilang. Pujilah. Apabila kita memuji orang lain, kita juga menunjukkan bahwa kesombongan tidak mendapat tempat dalam kehidupan kita ya. Orang yang suka memuji tidak sombong. 就是当我们赞美人的时候，我们是不会骄傲的。 Saat kita melakukan hal kecil bagi sesama, kita melakukan hal besar bagi Yesus. 所以当我们为他人做小事的时候，就是为主耶稣做行大 Nah 事。 ini yang penting. 这是 Kita 非常 baca 重要的 sama-sama. 我们在一起读。 2, 3. Pujilah sesama dengan suara keras, beritahukan kesalahan sesama dengan lembut. Jangan kebalik, jangan kebalik. 好，我们要读这节，赞美要大声，纠错有轻声，不要倒过来啊， Jangan kebalik. 不要倒过来， Jangan 千万不要什么？ beritahukan kesalahan sesama dengan suara keras, tapi pujilah sesama dengan bisik-bisik. 所以我们不要赞美的轻声， Jangan kebalik. 但是纠错呢就大声，不要倒过来啊。 Pujilah sesama dengan suara keras. Kamu cantik, keren, hebat, pintar, senyummu indah. 赞美要大声哇！你真的非常棒，非常漂亮啊！ Kesalahan dengan lembut saja. 如果是那个就要小声说。你错的在这里。Bisik-bisik saja ya. Kalau kesalahan. 如果讲别人的错处就轻声一点。 Amin. 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 Mari kita bangkit berdiri. Yuk kita nyanyi satu lagu. 让我们唱一首诗歌。 Kita nyanyi lagu Hati yang gembira adalah obat yang manjur. 喜乐的心是良药。 Yes. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi. Ayo nyanyi semua. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Seperti obat hati yang senang. Yes. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yes. Kami percaya Tuhan. 我们相信主啊， Hati yang gembira. 喜乐的心， Tuhan senang. 你是喜悦的。 Kami mau belajar untuk menggembirakan orang lain 我 Tuhan. 们要学习去讨别人的喜乐， Lewat pujian kami Tuhan. 借助我们的称赞。 Kalau Engkau sudah memuji kami Tuhan. 如果你已经赞美了我们， Kami ingin salurkan berkat ini kepada orang lain 我 Tuhan. 们愿意将这个福分 Biarlah yang 传给 keluar 其他 dari 人 mulut kami 让我们口所说的， adalah perkataan yang membangun, 就是建造人的话， yang menguatkan, 能够兼顾他们， yang penuh kasih Bapak. 充满爱的天赋。 Kami nggak mau mematahkan tulang seseorang 我们不要让别人 dengan caci maki. 借着那个咒骂来伤 Roh 他的骨头。 Kudus, 圣灵 di masa-masa ini 在这个日子里， ajar kami mengeluarkan
教导我们 perkataan yang baik Tuhan. 说出一些 Terima 好的 kasih 话 Bapak. 感谢天父， Firman yang sederhana 非常简单的话语， akan kami lakukan 我们会去实 untuk 行， menyenangkan hatimu. 来讨你的喜悦。 Terima kasih Roh Kudus. 感谢圣灵， Dalam nama 奉 Yesus. 耶稣基督圣名， Haleluya. 哈利路亚， Ah, 阿门。 mukanya kinclong semua sekarang? 大家都已经成为喜乐 Semuanya saya lihat kinclong hari ini. 啊，被容光焕 Tidak 发 ada yang bulu kutuk. Tahu bulu kutuk? 啊，所有的容光 Nggak ada yang bulu kutuk. Bulu kutuk itu gini. Nah, itu bulu kutuk. 没有好像伊布里达那种脸孔啊， Semuanya happy hari ini. Amin. 全部都 Semua 很喜乐 happy？ 大家都喜乐吗？ Semua gembira? 快乐。 Berikan kepada orang lain. God bless you. 好，主耶稣赐福大家。 Yang diberkati boleh lambaikan tangan. 蒙福的可以举手吗？给主热烈的掌声。哈利路亚！现在这个时候我们也是要奉献。Kalau tadi kita udah persembahan diakonia, sekarang kita mau memberkati gereja kita. 我们要祝福我们的教会，我们要奉献。大家来预备一下，如果你需要奉献袋，ada yang perlu amplop persembahan？有没有需要奉献袋的？需要奉献袋的可以举手。yang perlu amplop persembahan boleh lambaikan tangannya. Nah, 如果已经预备好，大家来预备奉献好了，我们可以一起站起来。Ayo sama-sama bangkit berdiri，我们要一起来祷告。天父，我们感谢你的祝福，我们感谢你的话，你教导我们可以常常喜乐，常常赞美人，赞美我们的家人，赞美我们的周遭的人，让我们的话语可以建造别人，来祝福别人，来鼓励别人。这个时候，主啊，我们要奉献。我们知道，我们所有的一切都是因为你，因为你赐给我们的。现在我们要把我们的奉献带到你面前，成为我们向你感恩的一颗心。主，我们相信你会祝福我们，祝福我们的健康，我们的家庭的生意、工作、学业。我们相信你会祝福，让我们可以丰盛有余。现在就是奉献的时间，我们要奉主耶稣基督的名祷告，哈利路亚，阿门。大家请坐。等一下散会的时候，我们可以就是放在奉献箱，然后我们也是可以扫描 QR code。Shalom Bapak Ibu, Hingan, Yuti 一次来参加我们教会吗？ Ada yang pertama kali, baru hadir di tempat ini. Boleh angkat tangannya. Ada? Puji Tuhan, kalau nggak ada Bapak Ibu ya. Nah, baru pertama kali. Oh enggak, ya. Ada yang baru pertama kali? Oke, kalau nggak ada Bapak Ibu, hari ini minggu ketiga habis ibadah, Bapak Ibu masih ingat kita ngapain? Menara doa. Kita tahu menara doa, kita berdoa berapa sih? Untuk apa kita berdoa? Tujuannya apa? Untuk siapa? Buat keluarga dan sekeliling kita, ya Bapak Ibu. Nah, kita terus berdoa. Kita juga pengen mereka diselamatkan oleh Tuhan. Mereka dipulihkan oleh Tuhan. Ya, penuaian itu bukan berbicara hanya orang yang belum percaya, tapi penuaian juga berbicara orang percaya.
Ya, di segala aspek kehidupan kita tuai yang baik dari Tuhan. Amin. Ya, kita mari habis ini kita ada menara doa bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan masuk menara doa bersama-sama. Ya, Bapak Ibu siapkan hati kita. Siapkan hati kita. Terus berdoa. Apa yang Tuhan udah taruh di dalam setiap hati kita, doakan itu. Doakan. Tuhan udah taruh, doakan. Biarlah itu terus berbuah dan menjadi berkat. Keluarga kita, ya, biar itu mereka juga boleh percaya, mereka juga banyak dipulihkan. Atau teman kita sekeliling kita doakan. Apapun yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu, kita sama-sama doakan dengan percaya, ya, dengan iman kita percaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya. Nah, habis ini kita akan terus kita akan makan bersama, ya Bapak Ibu, bagi yang mengikut menara doa kita akan keluar makan bersama. Nah, habis itu kita kembali ke tempat ini, kita masuk menara doa bersama-sama. Bapak Ibu, yuk kita siapkan hati kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita angkat hati kita, kita angkat tangan kita memberkati hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Bapa, ini adalah hamba-Mu Pendeta Rita Arifin yang telah Kau tugaskan untuk menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau melihat ketaatan dari hamba-Mu ini ya Bapa. Bapa, saat ini kami mohon pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Urapan yang baru tercurah berlimpah-limpah atas hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu melangkah ya Bapa. Penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan besertanya ya Bapa. Kami juga berdoa buat keluarganya Tuhan. Keluarga yang terus dipakai Tuhan, keluarga ada di dalam rancangan Tuhan dan rencana yang luar biasa ya Bapa. Berkati setiap usaha dan pekerjaannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati juga pelayanannya di Women of Integrity CK7 Tuhan. Kami percaya melalui wanita-wanita Kristus ini ya, akan menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa Tuhan. Mereka akan banyak memenangkan jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati terus hamba-Mu ini Bapa. Kami juga berdoa buat Ibu Jenny yang telah menerjemahkan firman-Mu yang disampaikan pada hari ini. Kami juga berdoa pengurapan yang baru tercurah atas hamba-Mu juga Tuhan. Berkati setiap keluarganya ya Bapa. Suami dan anak-anaknya semua diberkati oleh Tuhan. Keluarga besarnya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat di dalam pelayanan dimanapun hamba-Mu melangkah, biar mujizat dan kuasa menyertainya Tuhan. Banyak orang diselamatkan lewat pelayanannya Tuhan. Terima kasih pelayanan terus menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini. Kami percaya pulang dari tempat ini tidak akan sama lagi. Yang sakit telah disembuhkan, yang berbeban berat telah dilepaskan Tuhan. Yang menantikan jawaban doa telah diberikan ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami akan pulang dan kami menyiapkan hati kami untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Mandarin Service yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan permainan sampai selama-lamanya. Mari dengan iman kita percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. 是我的力量，只是我的高喊。